Hello guys, it's me Sanskrit Japagai from the Devda Medical College. Now we will going to discuss about the new TB drugs that has been revised in this national TB program. And if you want to have the good quality video, then you can watch this video uh, in 1.5x or 2.5x, so that you can have fast revision. Now let's discuss about the isoniazid resistance TB. In this word itself has been is explaining that it is resistant to isoniazid but susceptible to R. And why there is resistance to isoniazid means MTP complex will produce a strain TB D2 CZD, and the basic regimen for this is 6-HRZD levofloxacins. H means isoniazid, R means rifampicin, Z means pyrazinamide, E means ethambutol, R means LFX means levofloxacins, and FDC include H, but it is not obligatory, and this will be given for the 6 month. If it is resistant to fluoroquinolones, what we will do is that we will increase the dose of H, and we will give them for the 6 month. If there is failure of the first line anti-TB treatments with isoniazid resistance, we will add levofloxacin plus additional second line treatments, and we will give linezolides, cycloserine, and ethanamide. Okay, and duration can be extended to the 9 months if there is cavitary disease, extrapulmonary TB, uncontrolled morbidity, and ischemia positive at the end of the 4 months. And let's talk about the multi-drug rifampicin resistance TB. Means it will be resistant to at least isoniazid and rifampicin. And for this, we will give shorter regimen, BPAL and BPAM regimen. BPAL and BPAM regimen for 6 months. And another one is all oral standardized treatment regimen. All oral standardized treatment regimen, that is OSSTR, for the 9 month. Okay. And now this will be used in multi-drug resistance or rifampicin resistance TB, but susceptible to the fluoroquinolone. And if that's the case, we will give BPAM or oral standardized treatment regimen. And this will also be used in pre-extended drug resistance TB. If there is pre-extended drug resistance TB, we will give BPAM. And if there is extensive pulmonary TB, we will give 6 month regimen. And there is extra pulmonary TB, then we will add 6 month plus 6 month or oral standardized treatment regimen, but except in case of CNS miliary, osteoarticular and periarticular TB. And in age less than 14 years, we will give 6 month oral standardized treatment regimen. And के केमा दियौँ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिड्रग रेजिस्टेन्स टिबीमा दियौँ, प्री एक्सटेन्डेड ड्रग रेजिस्टेन्समा दियौँ, एक्सटेन्सिभ पल्मोनरी टिबीमा दियौँ, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबी, र अर्को चाहिँ एज लेस देन 14 इयर्समा चाहिँ दिन मिल्ने रहेछ भनेर भन्यो है। अब BPAM रेजिमी, BPAL रेजिमी र ओरल स्ट्यान्डर्डाइज ट्रिटमेन्ट रेजिमी भनेको के हो भनेर बुझ्छौँ। BPAM रेजिममा चाहिँ 6 BDQ, PA, LJD र MFX भनेको छ। BDQ भनेको के हो? बेराक्विनिलिन। PA भनेको के हो? पेरिटोमानिड। LJD भनेको के हो? लिनेजोलाइड। र MFX भनेको चाहिँ मोक्जिफ्लोक्सासिन हो। र BPAM and this is BPAL रेजिमीमा चाहिँ हामी चाहिँ
बेडाक्विनिलिन दिन्छौँ र पेरिटोम्यानिड दिन्छौँ र लिनेजोलिड दिन्छौँ इन केस अफ डकुमेन्टेड फ्लोरोक्विन रेजिस्टेन्स फ्रम ड्रग सेन्सिटिभिटी टेस्ट है। ड्रग सेन्सिटिभिटी टेस्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यदि चाहिँ फ्लोरोक्विन रेजिस्टेन्स छ है भनेर थाहा पायो भने चाहिँ सिस बेडाक्विनिलिन्स पेरिटोम्यानिड र लिनेजोलाइड दिन्छौँ। यो चाहिँ कति ड्युरेसनसम्म दिन्छौँ भन्दाखेरि 6 मन्थसम्म दिन्छौँ र चाहिँ 9 मन्थसम्म एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ भनेको छ। अघि हामीले के भनेको थियो, अघि हाम्रो चाहिँ म फेरि देखाउन चाहेँ आइसोनियाजाइड रेजिस्टेन्स टिबी पनि 6 मन्थसम्मको लागि दिएको थियौँ, तर चाहिँ यदि फेलियर अफ फर्स्ट लाइन टिबी ट्रिटमेन्ट छ भने चाहिँ 9 मन्थसम्म एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ भनेर भनेको थियो है। यो पनि त्यही हो। र अब ओरल स्ट्यान्डर्डाइज सर्टर ट्रिटमेन्ट रेजिम दिन छ भने चाहिँ यो चाहिँ 9 मन्थसम्म दिन्छौँ होइन। यो चाहिँ जब चाहिँ बिपाम अभाइलेबल छैन त्यो कन्डिसनमा दिन सक्छ। अब रेजिमी भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ इथियोनामाइड भेरिएसन छ, अर्को चाहिँ लिनेजोलाइड भेरिएसन छ है। यो चाहिँ एकदमै लामो छ, सम्झिन गाह्रो छ होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै सम्झिन खोजौँ। यसमा चाहिँ के दियौँ भन्दाखेरि चाहिँ 4 to 6 बेडाक्विनिलिन दियौँ फर 6 मन्थ है, फर 6 मन्थ र लेभोफ्लोक्जासिन अथवा मोक्जिफ्लोक्जासिन दियौँ होइन। तर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोक्जिफ्लोक्जासिनले चाहिँ क्युटी प्रोलङ्गेसन गराउन सक्छ, त्यसको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ लेभोफ्लोक्जासिन नै प्रिफर गर्छौँ है भनेर भनेको छ। अर्को चाहिँ सिएफजेड भनेको छ। सिएफजेड भनेको चाहिँ क्लोफाजामिन हो है, क्लोफाजामिन हो र जेड भनेको के भयो प्याराजिनामाइड, ई भनेको इथाम्ब्युटोल, एच भनेको आइसोनियाजाइड र इटियोमाइड दियौँ है। भनेको चाहिँ इथियोनोमाइड यहाँ भनेकै छ। इथियोनोमाइड भेरिएसनमा हामीले के दिने भयो, इथियोनोमाइड चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भयो क्या। यहाँ इथियोनोमाइड इन्क्लुड गरेको छौँ नि, त्यसरी नै है। के दियौँ फेरि एकताल रिभाइज गरौँ। 4 to 6 मन्थसम्मको लागि चाहिँ बेडाक्विनिलिन दियौँ, लेभोफ्लोक्जासिन दियौँ अथवा मोक्जिफ्लोक्जासिन, क्लोफाजामिन दियौँ, प्याराजिनामाइड, इथाम्ब्युटोल, आइसोनियाजाइड र इथियोनोमाइड दियौँ भनेर भनेको छ है। इथियोनोमाइड दियौँ। तर अब लिनेजोलाइड भेरिएसन छ भने सेम है, माथिको जस्तै 4 to 6 बेडाक्विनिलिन दिएको छौँ 6 मन्थको लागि। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अर्को चाहिँ के एड गरेछौँ, लिनेजोलाइड भेरिएसन भनेपछि हामीले त लिनेजोलाइड राख्नु पऱ्यो नि त है। यो चाहिँ कति मन्थसम्मको लागि दियौँ, 2 मन्थसम्मको लागि दियौँ। र अर्को चाहिँ लेभोफ्लोक्जासिन र मोक्जिफ्लोक्जासिन राख्यौँ, क्लोफाजामिन राख्यौँ, आइसोनियाजाइड राख्यौँ, इथाम्ब्युटोल राख्यौँ र सरी यो चाहिँ जेड भनेको चाहिँ प्याराजिनामाइड हो र एच भनेको चाहिँ आइसोनियाजाइड है। के गर्यो माथि चाहिँ इथियोनोमाइड राखेछौँ, यहाँ चाहिँ लिनेजोलाइड राखेछौँ है। के दियौँ एकताल नहेरिकन रिभाइज गर्न खोजौँ। बेडाक्विनिलिन दियौँ है, बेडाक्विनिलिन दियौँ। यो कहिलेसम्म दिने, 4 to 6 मन्थसम्मको लागि दिने हो। यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ इथियोनोमाइड भेरिएन्ट्सको पर्छौँ है, इथियोनोमाइड्स भेरिएन्टको बेडाक्विनिलिन दिएको छौँ। अनि अर्को चाहिँ लेभोफ्लोक्जासिन र अथवा मोक्जिफ्लोक्जासिन दिएको छौँ। तर के भन्यो, मोक्जिफ्लोक्जासिनले चाहिँ क्युटी प्रोलङ्गेसन गर्न सक्छ, त्यसको कारणले चाहिँ क्युटी प्रोलङ्गेसन गर्न सक्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी लेभोफ्लोक्जासिन दिन्छौँ भनेर भनेको छौँ। अब अर्को चाहिँ के दियौँ, क्लोफाजामिन दियौँ र अर्को चाहिँ भनौँ अर्को चाहिँ प्याराजिनामाइड दियौँ, त्यसपछि चाहिँ प्याराजिनामाइड दियौँ, त्यसपछि आइसोनियाजाइड दियौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ इथाम्ब्युटोल दिन्छौँ र इथियोनोमाइड दियौँ है। र अब लिनेजोलाइड छ भने चाहिँ के गर्छौँ, लिनेजोलाइड भेरिएन्ट छ भने चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो इथियोनोमाइड चाहिँ दिँदैनौँ। अब यहाँ लगेर चाहिँ लिनेजोलाइड चाहिँ 2 मन्थको लागि राखिदिन्छौँ है, 2 मन्थको लागि राखिदिउँ। यसरी चाहिँ हामीले दिन्छौँ है। ल यो सम्झिनु है, जसरी पनि सम्झिनु, अब कसरी न्युमेरिक्स बनाएर हुन्छ सम्झिनु। अब अर्को चाहिँ के पनि भनेको छ भने चाहिँ 5 मन्थ्सको लागि चाहिँ
लेभोफ्लोक्जासिन अथवा मोक्जिफ्लोक्जासिन अथवा क्लोफाजामिन र पाराजिनामाइड र इथाम्ब्युटोल पनि दिन मिल्छ भनेर भनेको छ। यहाँ पनि सेम त्यही कुरा नै भनेको छ है। ल यही हो है, न्यू रिभाइज भयो। अब ड्युरेसन अफ युज चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इनिसियल फेजमा चाहिँ 4 मन्थको लागि दिन्छौँ, 4 मन्थ्स विथ 7 ड्रग्स होइन। इन्क्लुड चाहिँ बेडाक्विनिलिन चाहिँ 6 मन्थ्सको लागि दिन्छौँ भनेर भनेको छौँ है। बेडाक्विनिलिन चाहिँ 6 मन्थ, अरू चाहिँ ड्रग्सहरू चाहिँ 4 मन्थको लागि दिन्छौँ र यो चाहिँ क्यान बी एक्सटेन्ड अप टु 6 मन्थको लागि भनेर भनेको छ। अब कन्टिन्युस फेजको लागि चाहिँ के दिन्छ भने त्यही ड्रग्स नै 5 मन्थको लागि दिन्छ विथ 4 ड्रग्स है। कन्टिन्युस फेजको लागि चाहिँ के दियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले लेखेको छु यो 5 मन्थ्सको लागि चाहिँ 4 ड्रग्समा चाहिँ के पर्यो, लेभोफ्लोक्जासिन, क्लोफाजामिन, पाराजिनामाइड र इथाम्ब्युटोल है। अघि मैले मिस्टेक गरेँ होला, यो चाहिँ कन्टिन्युस फेजको लागि चाहिँ दिने हो है, कन्टिन्युस फेजको लागि दिने हो। र टोटल चाहिँ हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ 9 to 11 मन्थसम्म एक्सटेन्ड हुने भयो क्या है। किनभने 6 मन्थ प्लस 5 मन्थ्स गऱ्यो भने 11 मन्थ हुने भयो है। अथवा 5 मन्थ्स प्लस 4 मन्थ्स गऱ्यो भने चाहिँ 9 मन्थ हुने भयो। त्यसरी चाहिँ 9 to 11 मन्थसम्मको लागि दिन्छौँ भनेर भन्यौँ है। अब चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँ जान्नु पर्दैन। अर्को चाहिँ अब अघिको हाम्रो चाहिँ सर्टर रेजिमी थियो है, 9 to 11 मन्थ्स। अब लङ्गर रेजिमीको लागि चाहिँ के दियौँ भन्दाखेरि चाहिँ ड्युरेसन फर 18 मन्थ्सको लागिसम्म चाहिँ दियौँ है। स्ट्यान्डर्ड रेजिमी भनेको चाहिँ बेडाक्विनिलिन 6 मन्थको लागि दिन्छौँ। ल हेर्नु है, लेभोफ्लोक्जासिन चाहिँ 18 मन्थसम्म दिएको छौँ र लिनेजोलाइड र क्लोफाजामिनहरू दिएको छौँ है। अब त्यसपछि चाहिँ ग्रुपिङ अफ मेडिसिन क्यान बी डन एज यस्तो भने इन्क्लुड अल 3 मेडिसिन है। के मेडिसिन चाहिँ इन्क्लुड गर्नै पर्यो त नि भन्दाखेरि चाहिँ लेभोफ्लोक्जासिन त राख्नै पर्यो, बेडाक्विनिलिन पनि राख्नै पर्यो र लिनेजोलाइड पनि राख्नै पर्यो। अनि एड 1 अर बोथ है। यसमा चाहिँ हामीले क्लोफाजामिन राख्न सक्यो अथवा साइक्लोसेरिन पनि राख्न सक्यो। एड टु कम्प्लिट रेजिमी होइन, ए अर बी क्यानट युज है। ए अर बी क्यानट युज भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ के राख्छौँ भने इथाम्ब्युटोल राख्न सक्छौँ, अमिकासिन राख्न सक्छौँ, पाइराजिनामाइड राख्न सक्यौँ, मेरोपिनियम राख्न सक्छौँ, इथियोनामाइड राख्न सक्यो र 5 एमिनोस्यालिसाइलिक एसिड राख्न सक्यो है। भनेको चाहिँ लङ्गर रेजिमी चाहिँ 18 मन्थ्सको लागि दियौँ, 6 मन्थसम्मको लागि चाहिँ बेडाक्विनिलिन, 18 मन्थको लागि चाहिँ लेभोफ्लोक्जासिन, अनि त्यसपछि अरू दिने भनेको चाहिँ लिनेजोलाइड्स र क्लोफाजामिनहरू चाहिँ दिन्छौँ है। यही हो। अब यो लङ्गर रेजिमी भनेको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै नै मल्टिड्रग रेजिस्टेन्समा दिन मिल्छ, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेन्समा दिन मिल्छ, प्री एक्सटेन्डेड ड्रग रेजिस्टेन्स टिबीमा दिन मिल्छ, एक्सटेन्सिभ पल्मोनरी रेजिमीमा दिन मिल्छ, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टिबीमा एज लेस देन 14 र एक्सटेन्डेड ड्रग रेजिस्टेन्स टिबीमा दिन मिल्छ भनेर भनेको छ है। अब हेरौँ, प्री एक्सटेन्डेड ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ रिफाम्पिसिनसँग पनि रेजिस्टेन्स हुन्छ र फ्लोरोक्विनिलिनसँग पनि रेजिस्टेन्स हुन्छ है। के रिफाम्पिसिनसँग पनि रेजिस्टेन्स हुन्छ, फ्लोरोक्विनिलिनसँग पनि रेजिस्टेन्स हुन्छ। आइदर लेभोफ्लोक्जासिनसँग हुन सक्यो अथवा मोक्जिफ्लोक्जासिनसँग हुन सक्यो। अब एक्सटेन्डेड ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ रिफाम्पिसिनसँग रेजिस्टेन्स, फ्लोरोक्विनिलिनसँग पनि रेजिस्टेन्स र एटलिस्ट 1 ग्रुप ए ड्रग्स भनेर भनेको छ है। 1 ग्रुप ए ड्रग्समा चाहिँ के परेको थियो भन्नु त, अघि हामीले यहाँ भनेको थियौँ नि, ग्रुप ए ड्रग्समा बेडाक्विनिलिन, लिनेजोलाइड र क्लोफाजामिन भनेर भनेको थियो है। एटलिस्ट 1 ग्रुप ए ड्रग्स भनेर भनेको छ। फेरि एकताल रिभाइज गरौँ, प्री एक्सटेन्डेड ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी भनेको चाहिँ रिफाम्पिसिनसँग पनि रेजिस्टेन्स हुने र फ्लोरोक्विनिलिनसँग पनि रेजिस्टेन्स हुने, र अर्को चाहिँ एक्सटेन्डेड ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी भनेको चाहिँ माथिको सेम तल ल्याउने र एटलिस्ट 1 ग्रुप ए ड्रग्स भनेर भनेको छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ बेडाक्विनिलिन पर्यो अथवा लिनेजोलाइड पर्यो र लेभोफ्लोक्जासिन पर्यो है। लेभोफ्लोक्जासिन त अघि हामीले भनि नै सक्यौँ। अब डेफिनेसन लेख्दाखेरि चाहिँ के भनेर लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि वाट इज प्री एक्सटेन्डेड ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी भनेर सोध्यो भने चाहिँ टिबी डिजिज कज बाई स्ट्रेन अफ माइक्रोब्याक्टेरियम कम्प्लेक्स द्याट इज रेजिस्टेन्स टु रिफाम्पिसिन एन्ड फ्लोरोक्विनिलिन भनेर लेख्नु पर्यो। अब तपाईँलाई सोध्यो वाट इज एक्सटेन्डेड ड्रग रेजिस्टेन्स टिबी भनेर सोध्यो भने चाहिँ टिबी डिजिज
caused by strain of mycobacterium complex that is resistant to rifampicin and fluoroquinolin भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो है। अब चाहिँ साइड इफेक्ट्सहरू चाहिँ पढौँ है। साइड इफेक्ट्सहरू चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिफाम्पिसिनको चाहिँ माइनर साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ एनोरेक्जिया हो। अब यसको लागि चाहिँ के एनोरेक्जिया, नजिया, भोमिटिङ, एब्डोमिनल पेन हो। यसको लागि चाहिँ अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ फुडसँग लिने र रिएस्योरेन्स मात्र गर्ने हो है। अब आफू के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ रिफाम्पिसिन र पाइराजिनामाइडको है। अब आफू चाहिँ पाइराजिनामाइडले चाहिँ के पनि गर्छ भन्दाखेरि जोइन्ट पेन पनि गर्दो रहेछ हेर्नु। जोइन्ट पेन गरेको लागि चाहिँ पेनको लागि चाहिँ के दिन्छौ, एनएसआइडी दिन्छौँ है। अब अर्को चाहिँ आइसोनियाजाइडले चाहिँ के गर्छ भनेर सोध्छ है, तपाईँहरूलाई एक्जाममा आइरहेको हुन्छ है। आइसोनियाजाइडले चाहिँ बर्निङ एन्ड टिङ्लिङ सेन्सेसन इन फिट गर्छ है, बर्निङ एन्ड टिङ्लिङ सेन्सेसन इन फिट। अब यसको लागि चाहिँ पाइरिडक्सिन दिन्छौँ 100 mg डेली र यो चाहिँ 25 mg पर डेसम्म चाहिँ पनि रिड्युस गर्न सकिन्छ है भनेर भनेको छ है। के भयो, रिफाम्पिसिन र पाइराजिनामाइडको एनोरेक्जिया, नजिया, भोमिटिङ, एब्डोमिनल पेन र पाइराजिनामाइडको चाहिँ जोइन्ट पेन भयो र आइसोनियाजाइडको चाहिँ बर्निङ एन्ड टिङ्लिङ सेन्सेसन इन फिट। तपाईँहरूले एमसिक्यूमा हुनसक्छ विच अफ द फलोइङ ड्रग्स विल कज बर्निङ एन्ड टिङ्लिङ सेन्सेसन भनेर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिगार्नै भएन है। यो भनेको चाहिँ आइसोनियाजाइड हो है। अब आइसोनियाजाइडले चाहिँ आफू के पनि गर्न सक्छ, कन्फ्युजन र स्लिप डिस्टर्बेन्स पनि गर्न सक्छ। अब है तपाईँले चाहिँ टक्क लाएर चाहिँ रिफाम्पिसिन खाइराख्नु भएको छ, जस्तै हाम्रो ड्रग रेजिस्टेन्स टिबीमा चाहिँ टक्क चाहिँ सिसाजेडी प्लस लेभोफ्लोक्सासिन खाइराख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ओरेन्ज र रेड युरिन आयो भने चाहिँ डराउनु परेन कि, किनभने यो चाहिँ नर्मल नै हो कि रिफाम्पिसिन खायो भने चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले रिएस्योरेन्स गर्ने। तर अब तपाईँलाई चाहिँ एकदमै चिलाएको छ, ऱ्यासेसहरू आएको छ विथआउट ब्लिस्टर भन्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एन्टिहिस्टामिनिक दिने है। अब मेजर साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ दि एन्टिटिबी ड्रग्सको चाहिँ मेजर साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ कन्फ्युजन हो। अब अर्को चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल एमसिक्यू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को डिफिकल्टी इन भिजन के को लागि गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इथाम्ब्युटोलले गर्छ है। डिफिकल्टी इन भिजन है, रोक्नु है, म रेड लाएको छु, रेड लाएकोहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है। यो बर्निङ एन्ड टिङ्लिङ सेन्सेसन र डिफिकल्टी इन भिजन चाहिँ एमसिक्यूको चाहिँ प्रोबेबल क्वेसन हो। अब यसको लागि चाहिँ अब डिफिकल्टी इन भिजनै भयो भने चाहिँ स्टप एन्ड रिफर गर्ने। र अर्को चाहिँ रिफाम्पिसिनको चाहिँ सक एन्ड पुरपुरा हुन सक्यो अथवा चाहिँ एक्युट रिनल फेलर हुन सक्यो है। अब अघि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ आइसोनियाजाइडले चाहिँ जन्डिस पनि गर्न सक्छ है, जन्डिस, हेपाटाइटिस गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्टप गर्ने र स्टार्ट आफ्टर 2 months एन्ड रिफर भनेर भनेको छ है। यति नै हो। अब हाम्रो चाहिँ यो नयाँ चाहिँ टिभी प्रोग्रामको चाहिँ रेजिमीहरू है। अब एकताल फेरि चाहिँ रिभाइज गर्नु, फेरि रिभाइज गर्नु र एकताल फेरि लेख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्झिन चाहिँ सजिलो नै हुन्छ है। ल